Hi everyone, welcome to my course. It's a pharmacology course. This is lecture 1. Now this lecture will cover the basic concept of pharmacology. I will cover general principle, introduction to pharmacology, basic concept, and some definitions. So the pharmacology is the study of drugs. What's meant by drugs? The drugs or the pharmacology is the study of drugs, and the drugs is derived from a Greek name, pharmakon, means drugs, and pharmacology, the study of drugs, so the science name pharmacology. Now, pharmacology is the science dealing with the interaction between chemical compound and living system. This chemical compound represented as drugs. Definitions, we have to study and learn some definitions, some terms. Number 1, drug. A drug is the single active chemical entities present in a medicine that is used for diagnosis, prevention, treatment, and cure diseases. It is a chemical substance that interacts with the living system to produce a response. إذا ما معنى كلمة الدراج؟ الدراج هو ذلك المادة الكيميائية الوحيدة أو الفعالة الموجودة في التركيبة الدوائية اللي مسؤولة أو تستخدم للتشخيص والمنع والعلاج والشفاء من الأمراض. It is the chemical substance that interact with the living system to produce response. وهذا هي الكيميكال. هذا المركب هو عبارة عن مركب كيميائي يتفاعل مع الجسم لإعطاء response فعل. Other definition, the medical pharmacology. ما معنى medical pharmacology? The science of substance used to prevent, diagnose, and treat the diseases. Toxicology study the harmful effect of a drug. Is that a branch of pharmacology that deal with the undesirable effect of a chemical and biological system, deals with the side effect or adverse effect and other poisonous effect of a drug, since the same drug can be a poison depend on the doses. How about the chemotherapy? Chemotherapy, the study of a drug capable of destroying invading organism without affecting the host cell. إذا ما معنى الميديكال فارماكولوجي؟ هو ذلك العلم الذي يتعامل أو يعرف المركبات التي تستخدم للمنع والتشخيص وعلاج الأمراض. ما معنى توكسيكولوجي؟ دراسة المادة السمية أو دراسة تأثير الضار للدواء على الجسم. فإذا هو ذاك العلم الذي يعنى بدراسة الأعراض غير المرغوب بها من المادة الكيميائية المستخدمة في الجسم الحي as a drug كدواء. فإذا هو راح يدرس لي التوكسيكولوجي، the side effect معناته الأعراض الجانبية، البويزنس effect الأعراض السمية للأدوية المستخدمة، بما أنه هو نفسه دواء قد يكون نفسه سام، إذا معتمد على الجرعة. ما معنى كيموثيرابي؟ هو ذلك العلم الذي يدرس قابلية المركبات حتى تقتل الميكرو أورغانيزم أو الانفيدنج أورغانيزم، الأحياء المجهرية التي تخترق الجسم وتأثر عليه وتسبب له المرض. فإذا كيف تقتل هذه الأحياء بدون أن تأثر على الجسم؟ So clinical pharmacology, scientific study of a drug in man. It can be divided or subdivided to pharmacodynamic, pharmacokinetic, and evaluation of efficacy and safety. إذن هذا الدواء هذا الكلينيكال فارماكولوجي عندنا فروع عديدة من عنده. فرع دراسة الأدوية كيف يعمل بالجسم، ميكانيكية عمل الدواء. فرع نسميه فارماكودايناميك، وهو ماذا يعمل الدواء للجسم،
وفارماكوكاينيتيك أو ماذا يعمل الجسم على الدواء، والإيفالويشن of efficacy and safety تقييس وتقييم هل الدواء هذا أمين، هل هو فعال في أداء واجب. Drug nomenclature. How can the drug be named? Who is giving the name to the drug? Actually, the drug have so many names: the chemical name, the generic name, the trade name, and the street name. For example, general name is the organic name, organic nomenclature, like alpha methyl phenethylamine. The generic name of this drug is dextroamphetamine. The trade name is dextrine. Now, what's meant؟ ما معنى هذا؟ الأدوية تعطى لها أسماء، الأسماء العامة، الاسم العام الرئيسي الكيميكال نيم إله، الاسم الكيميائي إله وهو عبارة عن التسميات العضوية حسب الفانكشنال جروب. الجينيريك نيم هو الاسم العام للدواء، هذا تلقاه في كل العالم نفس الاسم. والاسم التجاري معتمد على الشركة، كل شركة لها الحق التسمية للدواء حسب ما ترتقي، تنطي اسم الشركة، تاخذ prefix suffix معينة، تطلق عليها حسب ما ترتقي. لكن الجينيريك نيم الاسم العام والاسم الكيميائي هذا لن يتغير في كل العالم. Source of drugs. مصادر الأدوية. drugs is derived from French word drug means dry herb. إذن كلمة drug مستخلصة أو مشتقة من الاسم الفرنسي drug، ما معناه إنه الأعشاب المجففة dry herb. A drug obtained mainly from plant, animals, microbes, mineral sources, but the majority of them that are used therapeutically are from synthetic or semi-synthetic product. إذن الأدوية مصادرها الطبيعية كأن يكون مصدر نبات أو حيواني أو مايكروبس الأحياء المجهرية أو المينرال المعادن. لكن الماجوريتي العامة الرئيسية الأدوية اللي موجودة بالصيدليات والمستخدمة بالأسواق هي عادة ما تكون مصنعة أما synthetic أو semi-synthetic. Now we are going to explain the plant origin drug. The most important one are the pharmacologically active component in vegetable drug are alkaloid. One of the drug extracted from plant are alkaloid. We have so many examples of alkaloid that present therapeutically in بالصيدليات والمستشفى. Alkaloid, the important alkaloid are the opium, papaver, somniferum, morphine group, belladonna or atropa belladonna, atropine group, pilocarpus species, pilocarpine that treat the high pressure inside the eye, vinca, vincarosa, vincristine, viniplastin used in cancer treatment, coca, erythroxylum coca or cocaine strong stimuli. Now I'm going to take one by one. الأدوية المستخدمة بالمجالات الطبية المستخلصة من النباتات المهمة اللي راح نذكرها هنا الألكالويد. ما هي الألكالويد؟ مجموعة من النباتات. ناخذ أمثلة على هذه المجموعة. الأوبيوم اللي هو معروف بالأفيون، نبات الخشخاش، متوفر في كل العالم، من عائلة نباتات الخشخاش اسمه بافر سومنيفيرم. من هذه المركبات يستخلص المورفين وجماعة المورفين. البلدونة بالعربي اسمها البلدونة أو بعض الدول يسموها ست الحسن، أيضا من النباتات العشبية. نستخلص من عندها الأتروبا بلدونة، نستخلص من عندها الأتروبين، والأتروبين تعرفون من الأدوية المقدسة بالفارماكولوجي مثل جماعة المورفين. بيلوكاربوس أيضا نبتة عشبية، شجيرات بالحقيقة، اسمها المبلورة أو البيلوكاربوس أو الببلورة بالعربي.
هذه نستخرج من عندها البيلوكاربين for treatment of لما يزيد ضغط العين ننطيها قطرات بيلوكاربين. فينكا روزا نستخرج من عندها أدوية مهمة جدا. الفينكا روزا نبتة عشبية يسموها بالعربي العناقية. نستخلص من عندها الفينكريستين وفينبلاستين وأدوية مهمة جدا نستخدمها بالكيموثيرابي لعلاج الكانسر. الكوكا اللي مستخرج من الأريثروزايلم كوكا ودواء مهم جدا نستخلص من عنده الكوكايين. والكوكايين نبتة موجودة تنزرع، والكوكايين مادة جدا strong stimuli جدا فعالة ومعروفة أيضا على المستوى الشارع. الأدوية الأخرى اللي راح نتعلمها هي الجلايكوسايدز، أيضا أدوية مهمة تستخرج، كلها تنتمي تحت عائلة الجلايكوسايد، عائلة كيميائية. The important glycoside plant اللي نستخدمها بالصيدليات وبالأدوية هي الديجيتاليس. ما هو الديجيتاليس؟ زهرة الكشتبين يسموها، أو يسموها إصبع العذراء. عشبة قوية، سابقا كانوا يسموها العشبة المقوية للقلب، عشبة العذراء أو المقوية للقلب. ديجيتاليس عندي أنواع من عندها فاميليز وجنس والسبيشيز. ديجيتاليس باربورا، ديجيتاليس لاناتا. نستخرج من عندها ديجوكسين، الدواء المعروف للقلب لتقوية عضلة القلب. ستروبانثس كومبو، نطلع من عنده المركب هايلي توكسيك اسمه ستروبانثين، نستخدمه as a heart stimulant. السنة المعروف هو السنة مكي، معروف بالمستوى العامية. السنة مكي هو أحسن علاج القولون ومشاكل القولون، وكثير من الناس يستخدموه اللي عندهم مشكلة في الإيفاكوليشن. من النبتة اللي هي نستخرج من عند السينوسايد أو ما يسمى بالسنة مكي. Other source of a drug is the oil. We have two types, fixed oil and volatile oil. The fixed oil used as a drug is castor oil and olive oil. Castor oil from Ricinus communis. We extract castor oil from it, and olive oil. The volatile oil, the important volatile oil are the lemon oil from citrus lemon used as a flavoring agent, the peppermint oil, cardamom oil, fennel oil. All these oils are flavoring, and oil of cloves is mainly used to relieve pain and toothache. الأدوية المستخلصة من الزيوت، عندنا زيوت ثابتة وزيوت عطرية. الزيوت الثابتة هي زيت الخروع وزيت الزيتون، وعادة ما نستخدمها بالكومباوندينج بصناعة دوائية. أما الفولاتايل أويل فنستخدمهم كمادة عطرية تضاف حتى تنطي نكهة وعطر طيب إلى الدواء. من هذه الزيوت العطرية نستخدم عطر الليمون، نستخدم عطر النعناع، نستخدم عطر الهيل، الكاردموم الهيل، بيبرمنت النعناع، الفنل هو الحبة الحلوة. معروفة هذه الزيوت العطرية، كل احنا نعرف ريحتها وطعمها، مقبول عند الناس. والأويل أوف جلوفز، الجلوفز هو القرنفل، وعادة الناس كلها من قديم الزمان يعرفون القرنفل هو لعلاج التوثج، هذا ألم الأسنان. The animal sources, we have so many examples of animal sources. The different animal product after purification in a suitable dosage form for the treatment of certain diseases. Example for the animal source, insulin, thyroid extract, thyroxine, shark liver oil, cod liver oil, anti-snake venom, hyaluronidase, and pepsin. Insulin extracted from pancreas of beef and pig is a hormone. Thyroxine is a hormone as well, extracted from the thyroid gland of the animal. The shark liver oil, we extract vitamin A, cod liver oil, vitamin A and D, anti-snake venom, immune system from blood of the horse,
hyaluronidase enzyme from the testes of the bull, and pepsin enzyme from stomach of beef and pig. الأدوية المستخلصة من الحيوانات والمستخرجة من الحيوانات أدوية مهمة جدا، صعب أن نحضرها. الأنسولين معروف لعلاج أمراض الدايابيتس خصوصا النوع الأول، هو عبارة عن هرمون يستخلص من بنكرياس البيف الأبقار والبيج الخنازير. بالحقيقة هاي الطريقة أصبحت قديمة من الاستخلاص من الحيوانات، لأنه أصبحت تسبب مشاكل مناعية عند اللي ياخذوها لفترة معينة. الآن الطريقة المستخدمة للإنسولين لاستخراج الإنسولين هي recombinant DNA technology. ياخذون بنكرياس الهيومن سورس بنكرياس ويزرعوه في طريقة معينة اسمها recombinant DNA technology. ياخذون البروب اللي هو السيكونس اوف امينو اسيد جينوم ويزرعوه بالبلازميد ويكثروها في داخل البكتيريا، والبكتيريا تصنعها، بس الجنرال الأساس هو من الإنسان. الثايروكسين هرمون اللي ينطوه لمرضى الدرق، نقص الدرق، يستخرج من الثايرويد من الدرق الحيواني. الشارك ليفر أويل القرش ناخذ من عنده فيتامين A. الحوت ناخذ من عنده A and D. أنتي سنيك فينوم ناخذ سم الحية ونحقنه في الهورس، في الحصان. الحصان راح ينطيني أنتي بودي ضد هذا الفينوم، ضد السم اللي مستخلص من الحية، فناخذ الأنتي بودي نعتبره للإميون سيرم ونعالج به كترياق للي يصير عندهم سم الحية أو لسعات الحية. هاليورونيديز إنزيم مهم جدا، والهاليورونيك أسيد مهم جدا، نستخلصه من التستس أوف الثور، والبيبسين نستخلصه من معدة الأبقار والخنازير. Number 3 is the drugs extracted from human resources. We have certain example of that. Certain products which are obtained from a human being, like immunoglobulin extracted from blood of a human, a placental extract from placenta, chorionic gonadotropin from urine of a pregnant woman, and growth hormone from the pituitary of a human. Now, number 4, from microorganism. We extract drugs from microorganism. The different classes of drugs obtained or isolated from microbes are penicillin, Penicillium chrysogenum, and Notatum. They are from fungus, or these are fungus. Extract from these fungus the drug penicillin. Polymyxin B, Bacillus polymyxia. Bactrin from Bacillus subtilis. Nystatin from Streptomyces norisii. Streptokinase, an enzyme from gram-positive cocci, Streptococcus pyogenes. Vitamin B12 cyanocobalamin from Streptomyces gracias. Now, البنسلين كل احنا نعرف البنسلين يستخلص من العفن، وأنواع العفن اللي نستخلص أو تنطينا البنسلين هو هاي الأنواع. البوليميكسين يستخلص من باسيلاس بوليميكسيا، عصيات بوليميكسيا. بكتيريا من عصيات سبتايلس. نستاتين الأدوية اللي نستخدمها أنتي فانجل من ستريبتومايسيس نوريسي. الستريبتوكاينيز بالحقيقة هو إنزيم مهم جدا نستخدمه كعلاج مهم في حالة التجلطات. لما واحد يصير عنده ستروك أو يصير عنده جلطة خلال 12 ساعة إلى 18 ساعة لازم نحقق الوقت مهم. بهذا الوقت نعطيه أبرة ستريبتوكاينيز تحل الخثرة، تحل الجلطة and resolve the problem. فيتامين B12 أيضا مهم جدا نستخلصه من بكتيريا اسمها Streptomyces gracias. The last source is the mineral source. Example for this mineral source: iron is used in the treatment of iron deficiency anemia,
Mercurochrome salts are used in syphilis. Zinc is used as a zinc supplement, and zinc oxide paste is used in wound and eczema and nappy rash. Iodine is antiseptic. Iodine in potassium iodide. Iodine supplements are also used. Gold salt are used in the treatment of rheumatoid arthritis. إذا وين ننطي هذه المعادن؟ ننطي مثلا مثال على المعادن، ننطي الحديد في حالة الأيون ديفيشنسي، الأيرون ديفيشنسي أنيميا نتيجة نقصان الحديد. ننطي أملاح الزئبق لعلاج السفلس. ننطي الزنك as a supplement، وننطي الزنك as zinc oxide. الزنك supplement عادة الزنك اللي يصير عندهم نقص بالزنك، عندهم مشكلة. كثير من الإنزيمات بالجسم معتمدة على الزنك as a cofactor يساعدها على العمل. شرط وجود الزنك أيون حتى تشتغل. فإذا صار عندنا deficiency كثير من هذه الإنزيمات راح تتعطل وتنطيني series of disease. إذا انفقد الزنك في بعض المجتمعات، الناس اللي يصير عندهم المجتمع كله قاطبة إذا التربة عندهم نقص بالزنك يصير عندهم مشاكل الدوارفيزم، القصر بالطول. زنك أوكسايد ننطي معجون الزنك أوكسايد، كريم الزنك أوكسايد، يستخدم على الجروح ومعالجة الأكزيما، ويستخدم للأطفال as a nappy rash من يصير احمرار نتيجة النابي. عندنا الأيودين، كل إحنا نعرف الأيودين يضاف إلى ملح الطعام حتى نتخلص من مشكلة الدرق. إذا نقص الأيودين يصير عند الناس هايبوثايروديزم وتضخم بالدرق نتيجة لفقدان الأيودين. فمعظم الدول ارتأت أن أضيف الملح الطعام كمية من الأيودين حتى تعالج النقص الموجود. وأملاح الذهب تعطى لعلاج الروماتويد arthritis. Now, what's the difference between synthetic and semi-synthetic drugs? Synthetic drugs, when the nucleus of a drug from natural source as well as its chemical structure is altered, we call it synthetic. In other words, they are chemical compounds produced by laboratories. Example of that include imethine bismuth iodide, anti-amebiotic dysentery. ما معنى synthetic drug أو synthetic source؟ لما أخذ المصدر الدوائي هو البلانت أو المصادر الأخرى، لكن استخلاص الدواء يصير به تلاعب بحيث جوهر الدواء يتغير والكيميكال ستراكشر وشكل التركيبة الكيميائية تتغير. بمعنى آخر إنه they are chemical compound produced by the laboratories. يعني أنا أخذ النبتة واستخلص منها الدواء وأعرف الستراكشر إله وأروح أحضر هذا المركب في المختبر. Semi-synthetic source, therapeutic agent are hybrid of natural source and synthetic one. In other words, they are produced from starting material, which is the natural source, into the final product, which is the by the chemical reaction. بمعنى آخر, when the drug formed through chemical reaction of natural one to form a new product. آخذ المصدر النباتي الحيواني whatsoever، المصدر الناتشورال الطبيعي، وأجي أعمل له تفاعلات كيميائية بإضافات functional group، سحب functional group، أتلاعب بالشكل الكيميائي دون أن أغير الستركتشر العام للمركب. بمعنى أنا أخذت المصدر الرئيسي الطبيعي وسويت له تفاعل كيميائي حتى انطيت new product فعال، هذا أسميه semi-synthetic. أمثلة على semi-synthetic هو apomorphine، diacylmorphine، ampicillin and methyltestosterone. Next lecture we are going to discuss the route of drug administration, and we continue until the end of these lectures of the introduction to pharmacology. Thank you for listening.